जय सीताराम। एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो सहित आसंता काली अच्छी सीता नवमी। ये सीता नवमी उपलक्षे कथा कीर्तन यह प्रकार दि जाइए शास्त्र रे। ये सीता नवमी किभली भाव में पालन करेंगे। सीता नवमी पूर्व दिन अर्थात दशमी दिन आपण माने पवित्रता आचरण करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। जो माने गृहस्थ जीवन अच्छा से माने स्त्री सहवास ब्रह्मचर्य मीन्स स्त्री सहवास करेंगे नहीं पूर्व दिन। एवं माँ को स्थापना करिबो, माँ को पूजा अर्चना करी कि दीप जलैकी माँ को अधिवास करेंगे। फूल धूप दीप नैवेद्य प्रदान करेंगे जे काले आपणकर अधिवास अच्छी। एटा माने नवमी दिन, नवमी है अष्टमी दिन एक कथा गुड़िक करेंगे। अधिवास अष्टमी दिन करा नवमी दिन प्रथम पहर जमी नीति पूजा कराए सेमती नीति पूजा करेंगे। एवं प्रथम प्रहर गला पर द्वितीय पहर रे शास्त्र दिखाई वाद्य नृत्यादि सबू कीर्तन करेंगे। एवं मध्याह्न माँ अभिषेक करेंगे, षोडश उपचार रे अभिषेक करेंगे। और माँ सुवर्ण रे मूर्ति स्थापना करेंगे। हल सुवर्णर हल स्थापना करेंगे अर्थात हलर लंगल आणवे। एवं सुवर्ण आमर रौप्यर भूमि खंडे आणवे, रौप्यर भूमि आणवे। माने दक्ष कुशली वेदज्ञ ब्राह्मण को डाकिबे। एभली व्रत आचरण करेंगे, उपवास रखिबे। आमर सीता नवमी आम तो अन्न ग्रहण करुचु व्रत परे एवं विधि दि जाइए उपवास रखिबे। व्रत परे जो नैवेद्य लगे ता ग्रहण करेंगे। नैवेद्य व्रत स्नान माँ को षोडशोपचार पूजा कर सारापर प्रभुंर गोटे आज्ञामाला ने, आज्ञामाला नहीं कि माँ को पिंधे देवे। तापरे जो मैंने करें दशमी दिन व्रत से दिन ही व्रत कथा सब समापन कर दे, से दिन ही व्रत दिन उद्यापन कर दिए। कि पूजा पाठ जो अच्छी सब लिखाई विधि लिखा जाइए। नवमी दिन यही प्रकार पूजा पाठ करेंगे और रात्रि जागरण करेंगे। माँ गुण कीर्तन भजन कीर्तन करेंगे और रात्रि जागरण रे। ता परदिन दशमी दिन विसर्जन करेंगे और तापर ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देवे, भोजन आदि देवे। जो विग्रह सुवर्ण हल जहाँ सब आनी ब्राह्मण को प्रदान करेंगे। जहाँ कि अच्छिद्रा वर्ण दि जाइए, जहाँ कि दोष त्रुटि अच्छी ब्राह्मण पाखे सब प्रदान करेंगे अर्थात ये करेंगे। सेगुड़ी सब दोष गुड़िक जो अच्छी अवगुण अच्छी से गुड़ी ब्राह्मण आगे प्रकाश करेंगे। किसी दोष त्रुटि अच्छी प्रदान करेंगे, दक्षिणा प्रदान करेंगे। ब्राह्मण को भोजन कर तृप्ति करके तापर व्रतटी को समापन करी बोली यह प्रकार दि जाइए। षोडशोपचार पूजा करेंगे। आमर व्रत जो विधि दिखाई सब अर्थात प्रथमे पुष्पांजलि देवे, पाद पद्म पुष्पांजलि देकी आसन देवे। आसन देलापर स्वागत करेंगे। तापर पाद्य देवे, अर्घ्य देवे, मधुपर्क देवे। तापर पुनराचमन करेंगे। तापर आमर क्षीर दधि घृत महु शर्करा युक्त जलरे माँ को स्नान करेंगे। शर्करा युक्त जलरे माँ को स्नान कर सारा पर नूतन वस्त्र पिंधेबे। धूप दीप नैवेद्य आज्ञामाला देकी माँ को पूजा करे, भक्तिर सहित पूजा करेंगे। ये कथा गुड़िक किए कहते माँ को कथा जे मार्केंडेय मुनि कहते क्या, सूत गोस्वामी आदि मुनिगण कहते। सूत गोस्वामी का शुणी, सूत गोस्वामी से कथा को पुणी प्रकाश कर भविष्य पुराण रे वर्णना करा जाइछि, रामायण रे वर्णना अच्छी। एवं आमर स्कंद पुराण रे माँ को संबंधी कथा गुड़िक वर्णना कराई आपन ता मध्य जानि पारिबे। एवं ये प्रकार व्रत विधि अच्छी जे जनक महाराज लक्ष्मीकर मंत्र को पुरस्कार करने को जाई जो विधि विधान दिखाई जाकि माने जमी को कर्षण करुथिले। हल बांधि समय बा जोटा सीता कहुच्छी, हिंदी भाषा सीता कहुच्छी, आम ओडिया भाषा हल कहुए। हल लंगल जोता
ଫାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଙ୍ଗଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ସେଥିରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜିଲା। ଆମ ବିଲରେ ହଳ କଲାବେଳକୁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁଠି ତଳେ ପଥର ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳଟା ପଥର ଦେହରେ ନର୍ମାଲ ମାଟିରେ ବାଜିଲେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ବାଜିଯିବ ସେ ଫାଇଁକି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ବାଜିଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଟା ବା ପଥର ରହିଯାଇଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଳ ଜୋତିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଡ଼ି ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଜନକ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହଳ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁଷା ଥିଲା ମା ଯାହା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଭୂମିଜା, ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଭୂମିଜା, ଯେହେତୁ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୂମିଜା। ତେବେ ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହା, ମାନେ ଏତେ ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, ଯେତେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସହିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଫାଳକରେ ରଖିବେ। ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଳକରେ ରଖିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଳକରେ ରଖିବେ। ଏସବୁକୁ ଯଦି ସମାନ କରିବେ ମା ବେଶୀ ଭାରି ହେଇଯିବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମା ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନେ ଅବତାରୀ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଅନେକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଷୋଡ଼ଶ ଦାନ କରିବାର ଫଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସୀତାନବମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ଷୋଡ଼ଶ ଦାନର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁ ଭୋଗ କରିବା, 100 ବର୍ଷ ଆୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସୀତାନବମୀ କି ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ସୀତାନବମୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଫଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଅନେକ ଅନେକ ଏହିସବୁ ବ୍ରତରେ ବିଧି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡ କହୁଛେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛି। ଗୌତମ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଛି। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୀତାନବମୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ନର ନର ଏ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ହରସର ସହିତ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ସୀତାନବମୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁଭାଗାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଧରିତ୍ରୀ ବା ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ସୀତାନବମୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏହି ସୀତାନବମୀ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛି ବା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିନ୍ସ ଧନ ରତ୍ନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା କିଛି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ମାଆଙ୍କର ଏହି ସୀତାନବମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୀତାନବମୀର ବ୍ରତର କଥା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲେଣି ସବୁ କଥା, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ରହି ସୀତାନବମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପୂର୍ବଦିନ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଆଲେଖ୍ୟ ରଖିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ମାଆ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ସୁଭାଗା ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ନିଜେ ପରିଧାନ କରିଦେବେ ପ୍ରସାଦୀ ରୂପରେ। ଏଇଭଳି ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖିବେ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ମାଆ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭୂମିଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏ ଭୂମିରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାରେ ଯେତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଛେ ସୁଖ ଖୁସି ସମୃଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉ। ଏହି ସୀତା ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏହି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ନୂଆ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ସୀତାନବମୀ କି ଜୟ ସୀତାନବମୀ ବ୍ରତ ମହାମହୋତ୍ସବ की गौर प्रेमानंदे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की।